नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तनु पहला पेश ने चौनवीं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान। राष्ट्रपति भवन विखे होया विशेष समागम। कई केंद्रीय मंत्रियों सने उगियां शख्सियतां भी होईयां शामिल। बिहार विधानसभा चोणां दा वजिया बिगुल। अज शाम 4 बजे होवेगा चोणां दीयां तरीकां दा ऐलान। नवी दिल्ली के विज्ञान भवन में चोण कमीशन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब की राज सभा सीट की जिमनी चोण लई चोण कमीशन वालों नोटिफिकेशन जारी। अज तो 13 अक्तूबर तक दाखिल होणगियां नामजदगियां। 24 अक्तूबर नूं होवेगी वोटिंग। सांसद संजीव अरोड़ा के अस्तीफे मगरों खाली हुई सी सीट। खंघ के सिरप नूं लैके केंद्र वालों सारे सूबियां नूं निर्देश जारी। कहा खंघ के सिरप की समझदारी नाल वरतो बनाई जावे यकीनी। सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय ने की सी उच्च पद्धरी बैठक। रखिया राज मंत्री संजय सेठ वालों फिरोजपुर का दौरा। भारतीय फौज की गोल्डन एरो डिवीजन च तैयारियां का लिया गया जायजा। बरकीवार मैमोरीयल विखे शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब के कई जिलों में हल्की तो दरमियानी बारिश। सूबे के डैमां तो छड्डिया जा रहा है पानी। दरियावां नेड़ले पिंडां दी वधी चिंता। अलर्ट जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज राष्ट्रपति भवन विखे राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरस्कार वंड समागम होया। समागम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वालों साल 2022-23 लई माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरस्कार वंडे गए। इस पुरस्कार समागम में कई केंद्रीय मंत्रियों सने उगियां शख्सियतां भी शामिल सन। बिहार दी विधानसभा चोणां नूं लैके तैयारियां जोरां ते ने। अज चोण कमीशन वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हां चोणां दीयां तरीकां दा भी ऐलान कर दिता जाएगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे नवी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में की जाएगी। बीते दिन मुख चोण कमीशन ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करदियां चोणां संबंधी कीतियां तैयारियां नूं लैके जानकारी दित्ती सी। चोण कमीशन वालों कीते गए मुख बदलावां विच 15 दिनां दे अंदर वोटर ID कार्डां दी तेजी नाल वंड, बूथ दे आकार नूं सीमित करना अते उम्मीदवारों के स्टालों लई नियमां विच ढिल देना शामिल है। नवी प्रणाली मुताबिक प्रति बूथ 1200 तो वध वोटर नहीं होणगे। पहली बार चोण रजिस्ट्रेशन अधिकारियों लई मान भत्ता शुरू किया गया है अते बूथ पद्धर के अधिकारियों नूं वधिया होया मेहताना मिलेगा। पोलिंग स्टेशनों के नेड़े वोटरां नूं वोटिंग दौरान अपने मोबाइल फोन जमा करने की एक नवी सहूलत की इजाजत देगी। इस तो इलावा एक स्टाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म चोणों तो बाद तेज सेवाएं प्रदान करेगा। डिजिटल इंडेक्स कार्ड महीनों की बजाय दिनों के अंदर उपलब्ध होंगे। भारतीय चोण कमीशन ने पंजाब तो राज सभा सीट की जिमनी चोण का नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। जारी किए गए शेड्यूल अनुसार नामजदगियां की प्रक्रिया अज तो शुरू हो रही ते 13 अक्तूबर को नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 14 अक्तूबर को नामजदगियां की पड़ताल होगी और 16 अक्तूबर को उम्मीदवार ना वापस लैन की आखिरी तारीख होगी। 24 अक्तूबर को वोटिंग होगी। 28 अक्तूबर तो पहला चोण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिक्रयोग है कि आप दे सांसद संजीव अरोड़ा के अस्तीफे तो बाद यह सीट खाली हुई सी। केंद्र सरकार ने सारे सूबियां ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ खंघ ਦੇ सिरप की समझदारी नाल वरतों यकीनी बनाने ਦੇ निर्देश दिते ने। केंद्र ने कहा है कि आम खंघ ਲਈ किसी खास दवाई की लोड़ नहीं हुंदी ਅਤੇ ਇਹ अपने आप ठीक हो जाती है। केंद्र ने कुछ सूबियां ਵਿੱਚ दूषित खंघ ਦੇ सिरप कारण बच्चों की मौत दीयां हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ मद्देनज़र दवाई निर्मातावां द्वारा सोधे हुए नियमां की सख्ती नाल पालना करन ते जोर दिता है। सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय ने केंद्रीय सेहत सकत्तर पुणे सलीला श्रीवास्तव की प्रधानगी हेठ सारे राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों की एक उच्च पद्धरी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में दवाइयां की गुणवत्ता के नियमों की पालना की समीक्षा की गई ਅਤੇ खास करके बच्चों में खंघ के शरबत की समझदारी नाल वरतों ते जोर दिता गया। इस तो पहला केंद्रीय सेहत मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस मुद्दे की समीक्षा की सी ਅਤੇ जरूरी कार्रवाई ਨੂੰ यकीनी बनाने ਲਈ राज्यों ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों नाल इस मुद्दे ते चर्चा करने के निर्देश दिते सन।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕਤਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫੈਸਲ ਅਲ ਥਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਤਰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਲੇਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1965 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਖੇ ਦੂਜੀ ਐਂਟੀ ਸਬਮਰੀਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਐਂਡਰੋਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਰਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰੋਥ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰੋਥ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ BBMB ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ DD ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਜਿਆ ਬਿਗੁਲ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ VOTING। ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੀਟ। ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ। ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਬਰਕੀਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ। ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।